thinking about something. It was almost as though it was a conviction. 예, 제가 며칠 전에 생각에 곰곰이 잠긴 적이 있는데 그 생각에 잠기다가 어떤 큰 확신이 하나 생겼어요. I find myself so hungry for the deep spiritual truths. 예, 제가 갑작스럽게 나 캐서린 쿨만은 하나님의 영적인 심오한 것에 너무너무 그것을 사모하고 너무너무 지금 갈망하고 있다 라는 그런 확신이 생기는 걸 제가 느꼈습니다. I seek to learn the deep truths as found in the Word of God. 그래서 저는 하나님의 말씀인 성경에 나타난 대로 하나님의 깊으신 영적 그 진리를 찾아서 막 헤맸습니다. Till suddenly I had become aware of the fact that perhaps I have overlooked some of the very deepest of the spiritual truths, and yet they have almost seemed insignificant to you and to me. 그렇게 하나님의 진리를 찾아 헤매던 중에 제가 뭘 느꼈느냐. 내가 과거에 굉장히 중요하지만 간과하고 그냥 대수롭지 않게 넘어간 그러한 하나님의 지식이 많았다. 이렇게 느껴지면서 이게 나뿐만이 아니고 시청자 여러분한테도 똑같은 그러한 현상이 일어나는 거 아니겠느냐 라는 그러한 느낌이 저에게 왔어요. I mean that. Therefore, for the rest of the broadcast, we're going to have a little heart-to-heart talk together regarding the subject of how to overcome sin. 그래서 이러한 이유로 인하여서 이 나머지 오늘 방송 시간에는요, 우리가 무슨 이야기를 하냐? 우리가 어떻게 하면은 죄라고 하는 그것을 이길 수 있을까? 죄라고 하는 능선을 어떻게 우리가 넘겠느냐? 라고 하는 것에 대해서 좀 이야기를 나눠볼까 합니다. Now, the very minute that I speak the word sin, invariably, we have our own standards as to what sin is. 자, 제가 여러분에게 지금 죄다라고 하니까, 자, 죄라고 하는 걸 가만히 생각해 보세요. 각자마다 죄라고 하는 그 개념에 대한, 죄라고 하는 그 의식에 대한, 그 평가 기준이 다 달라요. What is considered a big sin, a great sin, or just a little sin? And sometimes these little sins are really not classified as sin, but as a weakness, and they are not given much attention. 자, 우리가 많은 경우에 어떤 일이 발생하죠? 우리가 생각하는 조그만 죄라고 하는 거, 아주 미미하고 경미해가지고 눈에 잘 띄지도 않고 이게 내 죄일까 정말? 이렇게 느껴지는 거. 그런 것들을 우리가 간과하고 많이 지나갑니다. 간과하고. Do you want to know something? We make our own standards regarding sin. 여러분, 큰 문제가 뭔지 아세요? 우리가 우리 자신의 죄에 대한 그 기준을 우리 스스로 만든다는 게 그게 문제입니다. How often a man will walk down the aisle and say, I am a drunkard.
I am addicted to alcohol. 예, 얼마나 자주 여러분 이런 얘기 들어보십니까? 어떤 사람이 길가에 걸어가다가 술이 취해가지고 있는데, 아, 나는 술 주정뱅이입니다. 혹은 마약이 취해갖고 있는데, 아, 나는 마약증입니다. 라고 하는 얘기를 하는 것을 얼마나 자주 들어보십니까? I have been addicted to alcohol for years, and I must have deliverance. I'm sick and tired of being sick. I want deliverance from liquor. 예, 그리고 이러한 주정뱅이나 중독자들이 나는 이제 여기서 자유함을 받고 싶어요. 여기서 해방되고 싶습니다. 라고 하는 얘기를 여러분 듣습니까? Mentally, we say, oh, what a big sinner. 자, 우리가 그런 사람들이 그런 말을 하고 다니면서 알코올에 취하고 약에 취해서 방황하는 모습을 보잖아요. 그러면 자동적으로 여러분 마음에 어떤 그림이 그려지세요? 그런 사람 보고 아이고 저렇게 큰 죄를 범하다니 어마어마한 죄인일세, 이런 말을 합니다. 그죠? What a great sin. 어마어마하게 큰 죄를 지내 저 사람, 이런 얘기합니다. And there are thousands of us who literally have classed alcohol. We have put certain labels on certain sins and have thought of them as being great sins. 네, 우리들 중에 수천 명, 수만 명, 아니 수십만 명이 알코올 중독, 그러면 그건 큰 죄다 라고 이미 마크를 갖다가 표시했어요. 자기 자신의 마음에 이건 큰 죄다 라고 하는 표시를 해놨습니다. We have seen God give great and open and instantaneous victory over sins that we have considered big sins. 여러분, 또한 우리가 종종 그렇게 큰 죄라고 여겨지는 것에 대해서 자유함을 받고 승리하는 그런 모습들도 봅니다. That man was instantly delivered from liquor. That moment when that man confessed his sin, when he looked himself directly in the face and said, I'm sick of being in bondage to the evil one. I'll no longer be in bondage to liquor. I am an alcoholic. I want deliverance. This is my time. This is my day. When he confesses the thing to himself and to God, brings it out in the open, God meets him instantly. 네, 만약에 그런 어떤 알코올 중독자가 있는데 이 사람이 하나님에게 자기는 더 이상 죄를 짓고 싶지 않고 더 이상 취해서 살고 싶지 않다고 고백을 하고 더 이상 자기는 알코올 중독자로 살기 싫다라고 하는 그런 마음의 결정을 내리잖아요. 그리고 하나님 앞에 나오잖아요. 그럼 우리가 하나님께서 즉각적으로 역사하셔서 치료해 주시는 그런 모습을 저희 집회를 통해서 많이 봅니다. And he is instantly delivered. But do you want to know something? There are sins that you and I think of as being little sins. They're in your life, in my life. That in the sight of God, they are just as big and just as great. 그런데 여러분 이런 거 아십니까 혹시? 여러분과 저의 삶 가운데요. 우리가 생각할 때 이거 별거 아니야. 조그만 그런 죄야.
하나님이 별 신경 안 쓰시겠지라고 그렇게 여겼던 그런 조그만 죄가 여러분 이런 거 아십니까? 사실은 하나님 보시기에 여러분이 봤던 그 마약쟁이하고 술주정뱅이가 큰 죄를 짓는 것처럼 그래 보였듯이 하나님이 볼 때도 하나님 볼 때 여러분이 생각하는 조그만 죄라고 생각하는 그 죄를 큰 죄로 보시는 경우가 있습니다. 종종. As the sin of being addicted to liquor, to alcohol. That's right. I almost took somebody's breath away. 자, 제가 이런 말을 함으로써 여러분들 중에 많은 분들을 놀래켜드렸죠? 아마 뜨끔하시는 분들이 많을 거예요. You'd better just pause a minute. 자, 여기서 여러분 잠깐 스스로 잠잠하시면서 좀 깊게 생각하셔야 됩니다. You may be needing the very thing that I'm talking about right now. 아마 여러분들이 바로 제가 이 시간 여러분들에게 설교해 드리려고 하는 이 내용이 바로 필요한 분들이 아마 여러분들일 수가 있어요. You study the Word of God. As you read the Word, and if you and I have any right to put sin in any kind of a category, I think that we'll find that the sin of jealousy is the worst sin there is. 여러분, 만약에 여러분들이 죄라고 하는 것을 분류해가지고, 각각의, 그 유형대로 쭉 나열을 해놓고 이제 비교를 한번 해보잖아요. 그러면 아마도 죄악 중에 가장 크고 심각한 죄악이 아마 남을 질투하는 죄악이 아마 가장 큰 죄악일 수 있습니다. So great, so powerful is the sin of jealousy that literally its power, its force, caused one of the three most beautiful angels that God ever created and to whom He gave the greatest power, transformed that one from an angel into the devil. 여러분, 이 질투라고 하는 죄악이 여러분 생각할 때는 이게 별거 아니다 싶은 생각이 들어갈 수도 있겠지만 이게 사실 제일 큰 죄예요. 여러분, 이 질투라고 하는 이 죄악이 지니고 다니는 그 힘과 사악한 능력이 얼마나 큰지 여러분 어느 정도 큰가 하면은 이 질투라고 하는 걸 통해서 하나님이 창조하신 가장 아름다운 세 분의 천사 중에 그 중에서도 가장 아름다운 천사를 이 질투심이 동반하고 다니는 사악한 능력과 사악한 힘이 너무너무 커서 그 가장 아름다운 천사를 질투심 때문에 하루아침에 마귀, 사탄으로 변화를 시켰습니다. 예? 그러니까 질투심이 이쯤 되면 제일 큰 죄악이라 해도 과언은 아니겠죠, 그죠? It was the sin of jealousy. 예, 질투는 죄악입니다. That caused Lucifer to be what he is today. 예, 질투 때문에 루시퍼라고 하는 천사장이 마귀가 된 거예요, 오늘날. The devil, Satan. 사탄이 된 겁니다. And yet, how many of us will just label the sin of jealousy as a weakness?
a minor thing. 그런데 여러분 생각해 보세요. 지금 우리들 중에 얼마나 많은 그런 성도 여러분들께서 질투심 그러면 그거 별거 아니야. 그게 무슨 죄악이겠어? 아니 그냥 뭐 내 인격에 있는 인격 가운데 존재하는 조그만 뭐 약점 정도 되는 거겠지. 뭐 누구나 다 그럴 수 있는 거 아니야? 뭐 특히 뭐 기집애라면 뭐 여자라면 더 그런 거 아니겠어? 이러고 별거 아니다는 식으로 이렇게 지나가요. Something that we have never confessed, we have never admitted. 그리고 이 질투라고 하는 것은요, 죄를 범한 이후에도 너무나 별거 아니다 라고 생각하기 때문에 하나님 앞에 잘못했어요라고 나 죄졌어요라고 고백도 안 합니다. 그리고 지적받으면 시인도 안 해요. 이게 무슨 죄야? 그럴 수 있는 거지. 뭘 그거 갖고 그래. 뭐 그러고 다 그냥 지나갑니다. The sin in our own lives, we do not see it in ourselves. 그래서 이 질투라고 하는 죄는요, 큰 죄인데 우리가 참 발견하기도 힘들고, 그리고 우리 삶 가운데 이런 죄악이 있는지 없는지조차 인식하기도 힘든 그런 큰 죄악이에요. I'm going to say something. 자, 제가 여러분한테 뭐 한마디 할게요. There have been literally hundreds of men and women who have admitted the sin of liquor, of smoking. 여러분, 이렇게 우리 성도들을 보잖아요. 그러면 수천, 수만, 수십 명이 내가 담배 펴서 회개합니다. 술 마셔서 회개합니다. 라고 하는 분들은 굉장히 많아요. Other things that we call big sin. 우리가 일반적인 관념적으로 생각할 때 큰 죄다라고 생각하는 것들, 그런 거 가지고 잘못했어요 하나님, 회개합니다, 구해주세요, 이렇게 하는 분들은 많습니다. And yet, I have never once in my entire ministry ever had a man, a woman, walk down the aisle and say, I want to be delivered from the sin of jealousy. 그런데 저 캐서린 쿨만의 전생의 사역, 인생에 걸쳐서 제가 집회할 때 단 한 사람도 강대상 앞으로 나와가지고 하나님, 제가 질투심이 있으니까 하나님 앞에 죄악을 범했습니다. 큰 죄악을 범했습니다. 용서해 주세요. 나를 여기서 해방받게 해주세요. 라고 고백하는 남자도 제가 이 평생 본 적도 없고 여자분도 그런 걸 제가 본 적이 없어요. I have never once had one walk down the aisle and say, Miss Crewman, I have a demon of lying. It's easier for me to tell the untruth than it is to tell the truth. I am possessed with a demon of lying. I want to be delivered from lying. I have never once had anyone walk down the aisle and say, Miss Crewman, I am plagued with the sin of deceit. 그리고 또 하나 있습니다. 제가 이 사역하는 사역자 평생 동안 강대상 앞으로 나와가지고 쿨만 여사님, 제가 거짓말을 잘하는데요, 이 거짓말을 하는 이러한 죄에서 노임을 받고 싶습니다. 도와주세요. 라고 자기의 거짓말하는 죄를 하나님께 고백하고 도움을 받으려고 하는 사람도 제가 한 번도 본 적이 없어요. I am
a very deceitful person. I have never once had anyone walk down the aisle and say, Miss Cluman, I am a very selfish person. My whole world revolves around myself. I am selfish, and I want to be delivered from my selfishness, my self-centeredness. Never once. 그리고 또 한 가지가 더 있습니다. 제가 이 사역하는 평생 동안 단 한 사람도 강대상 앞으로 나와서 하나님, 나는 매우 자만하는 사람입니다. 항상 내 삶을 내 생각이 최고다 라고 여기고 살았으며 매우 저는 이기적인 사람이고 매우 교만한 사람입니다. 하나님, 큰 죄를 졌으니 나를 용서해 주세요. 여기서 이제는 노임을 받고 싶습니다. 라고 강대상 앞으로 나와서 그렇게 기도하는 사람을 제가 제 사역하는 평생 단 한 사람도 보질 못했어요. 네. 술 먹는 습관 고쳐주세요. 담배 피는 습관 고쳐주세요. 잘못했습니다, 하나님. 이런 사람들을 많이 봤어도요. Do you want to know why? 여러분, 왜 이런 현상이 벌어지는지 아십니까? It's because few people will look themselves directly in the face and say, look here, old girl, I'm jealous. All this trouble is being caused in my home. All this bickering, all this fighting, all this dissension, all the unhappiness that is in our home today, all the arguing, all the unhappiness, I am the one who is causing it all because of my jealousy. 여러분, 그 이유는요, 단 한 사람도 자기 자신을 얼굴에 비춰보고 자기 자신의 얼굴을 똑바로 보고, 야, 바로 내가 질투를 너무너무 많이 하기 때문에 우리 집안에서 갖가지 모든 불행의 씨앗이 되는 거고, 바로 내가 씨앗이 되는 거고, 내가 너무 질투를 많이 하기 때문에 우리 가정의 모든 불협화음과 불일치와 서로 간에 동의하지 않는 마음과 매일매일 서로 말다툼하게 하고 싸우게 하고 분열하게 하는 그런 일을 하는 게 바로 나야, 나 때문에 그래 라고 솔직하게 시인을 하는 사람이 없기 때문에, 하나님, 나 회개합니다 라고 하면서 나오는 사람이 없는 거예요. I am as possessed, I am as bound with the sin of jealousy as the man is bound by the sin of liquor. 여러분이 보실 때 술 취한 남자, 알코올 중독에 걸린 남자가 아주 강력하게 큰 죄악의 덫에 걸려 있습니까? 여러분도 이상하게 생각할 필요 없어요. 질투심 많은 여러분들도요, 그 사람처럼 어마어마하게 무시무시한 죄악의 덫에 걸려 있는 겁니다. There's no difference. Both 아무런 차이가 없어요. 똑같아요. are of Satan, both are of the evil one, and both people are in bondage, one to liquor, one to jealousy. 알코올 중독이나 질투심이나
똑같은 사탄이에요. 둘 다 사탄입니다. 사탄의 것이에요. 그리고 둘 다 짓눌림을 당하고 있고 얽매여 있는 거예요, 마귀에게. 단지 그 이름, 명칭만 다를 뿐입니다. 하나는 알코올이고 하나는 질투심이고. Both causing heartbreak, both can break up a home, both causing tears. 이 둘 다 동일하게 자기 자신의 마음에 상처를 줄 수가 있고요. 이 둘 다 동일하게 가정적인 그런 문제를 줘서 가정을 분열시킬 수 있고요. 이 둘 다 동일하게 당사자 자기 자신의 눈에서 눈물이 펑펑펑펑 쏟아지게 그렇게 할 수 있는 그런 사악한 그런 것들입니다. Both causing dissension, and yet the man is delivered from his liquor and his alcoholism because he admits it, he confesses it to himself, to God, and God gives him deliverance. Where the one with the sin of jealousy will not admit it to themselves, they will not be honest with themselves, therefore there is no confession, and when you will not confess the thing, God himself cannot help you. 그런데 가만히 보잖아요. 이 술 취하면서 방탕하는 그 알코올 중독자가 되는 남자분들이 있죠. 그 남자분들은 자주 나와서 자신의 죄를 고백하면서 자기가 알코올 중독 걸린 것이 큰 죄악이다라고 시인하고 내가 잘못했다라고 하나님 앞에 솔직하게 고백하고 그러니 하나님 이제는 나 혼자 어쩔 수 없으니 이제 하나님 나를 도와주셔야 되겠습니다. 하나님의 도움으로 나는 이제 해방을 받아야 되겠습니다. 라고 이렇게 스스로 시인하면서 하나님 앞에 도움을 받으려고 나오시는 남자분들은 아주 굉장히 많습니다. 그런데 이상하게도 여성들분 가운데 하나님 나는 심각한 죄악인 이 질투심에 사로잡혀가지고 나의 가정이 붕괴되게 생겼고 다른 사람들이 큰 상처를 받게 생겼고 내 자신도 내 자신에게 씻지 못할 그러한 상처도 안겨주는 이러한 죄악에서 내가 해방받고 싶으니까 하나님 나의 질투심을 회개하니까 이제 하나님 나를 도와주세요. 나의 죄를 고백합니다. 라고 말하면서 나오는 여자분들은 거의 없어요. 거의 없습니다. 아마 하나도 없을 겁니다. 그런데 이렇게 자기의 질투심을 하나님 앞에 고백을 하고 죄라고 인정하지 않고 회개를 구하지 않잖아요. 그러면 하나님도 뭐 해줄 수 있는 게 없는 거예요. 하나님도 뭐 취해줄 수 있는 조치가 없는 겁니다. There is only one thing that God cannot do. There's only one person God cannot help. 여러분, 하나님 아버지께서는 모든 게 다 가능하신데 딱 하나 가능하지 않은 게 있습니다. And that is the man or the woman, the person who will not confess his sin. 그게 뭐냐 하면은요. 어떤 개인이 자기가 잘못을 해놓고 죄를 져놓고 잘못한 게 없다 라고 하면서 자기 죄를 고백하지 않을 때 있죠. 하나님이 그 순간만큼은 아무것도 못해요. 다 가능하신데 이 세상에서. 네. 그런 사람한테만큼은 아무것도 하나님께서 못하십니다. 남 보고 대신 뭐 회개하라고 할 수 있는 것도 아니고 하나님이 대신 회개해 줄 수 있는 것도 아니고요. 아무것도 못해요. 그 순간은 하나님도.
And it's just like that. 예, 바로 그런 상태로 그냥 가는 거예요. 세월 흘러가는 겁니다. 세월. 세월아 내월아 하면서. 예, 여러분 이 자만심과 자존심이 여러분 누가 제일 조심해야 되는지 아십니까? 물론 모든 남녀에게 다 존재해요. 그리고 때로는 어떤 경우에는 남자보다 여자분들에게 이 자만심, 자존심이 더 존재한다고 얘기는 하죠. 그런데 이런 자존심, 자만심이 아주 크게 자리 잡는 그런 사역자들이 있습니다. 특히 어떤 사역을 하시는 분에게 이러한 자존심, 자만심이 많이 존재하느냐? 특히 치유사역하는 사람이 있죠. 치유사역. 하나님의 기적을 다루고 하나님의 능력을 다루는 그런 분야, 그런 현장에서 그런 기적들을 직접 보는, 체험하는 그런 치유사역자들에게 가장 많이 존재하는 죄악 중에 하나가 이 자존심, 자만심이에요. 왜냐? 사람들 앞에 보여주잖아요. 보여주고 자랑을 하잖아요. 나는 이렇다. 봐라. 하나님이 내 말 들으신다. 성령님이 내가 하라는 대로 하지 않느냐. 내가 이 병 고치라고 그러면 이 병 고치고, 저 병 고치라고 하면은 저 병 고치고, 내가 입술에서 고백하는 대로 이루어지지 않느냐 하면서 이런 일을 갖다가 대중 앞에서 자랑스럽게 반복하다 보면은요, 그 사역자가 자기 자신의 개인 생활을 잘 관리하고 하나님 앞에 늘 올바로 쓰려고 하고 자기 자신의 모순점을 찾아서 자꾸 개선하고 교정하지 않으려고 하는 이상에는 자존심과 자만심에 가득 차게 됩니다. 그래서 처음에는 신유사역만 잘 하다가 나중에는 시간이 점점 흐르면 어떻게 되느냐, 신유사역하고 자기 자존심 사역, 자만심 사역을 갖다가 서로 병행을 시킵니다. 그런데 치유사역자가요, 자기의 자존심을 자기 개인적으로 좀 즐겼다가 끝내면 다행인데, 자, 시간이 지나면 지날수록 이 자기의 영역을 확장을 시켜 나갑니다. 자기 혼자만 즐기던 자존심을 이제 누구한테 돌리느냐, 누구한테 공격의 칼날을 들이대느냐, 바로 자기를 따르는 성도들에게 공격의 칼날을 돌립니다. 다시 말해서 성도들 앞에서 이제는 그걸 표현을 해요. 나는 자존심이 이렇게 센 사람이다. 봐라, 하나님이 나한테 치유의 은사를 주지 않으셨느냐. 내가 기도하면 병이 낫고 니네들이 기도하면 병 낫지 않지 않느냐. 그러니까 나의 자존심이 니네들 자존심보다 더 센 거 아니냐. 그러니까 내가 니네들보다 더 잘난 그런 사람 아니냐 라는 생각을 하면서 자기만 즐기던 자존심을 이제 주변 사람들한테 갖다 대요. 갖다 대면서 월권적인 행위와 월권적인 말과 월권적인 행동을 합니다. 그런데요, 이 기도를 받는 사람 입장에서는요, 아파가지고 병이 있어가지고 와서 기도를 받는 사람 입장에서는 아무 말도 안 합니다. 혹시나 저 사람이 나를 안수 기도해주면 내 병이 낫지 않을까 하는 그러한 바람에서
아무 말도 안 하고 그냥 묵인하고 넘어가요. 그리고 성도들이 아무 말도 안 하고 그냥 넘어가 주더라라고 하는 것을 알아챈 그런 자존심에 중독된 치유사역자는 이제 막 더합니다. 살판이 난 거죠. 그도 그럴 것이, 자기가 기도를 해주면 귀머거리도 귀가 들리고 장님도 눈이 뜨고 뭐 뼈도 막 자라나고 짧았던 뼈도 근육이 막 났고 관절이 막 났고 벙어리도 막 말을 하고 그런단 말이죠. 그리고서는 나중에 어느 수준까지 이를 수가 있느냐. 치유사역자가 자기의 자존심과 자만심을 없애지 않고 하나님 앞에 관리를 하지 않으면 어느 수준까지 도달하느냐. 성령의 은사라는 게 치유사역자가 무슨 잘못함을 했다고 금방 떠나가는 게 아닙니다. 일정 기간은 남아있어요. 사울 왕처럼. 삼손도 잘못했지만 성령의 능력이 금방 떠나갔나요? 안 떠나갔어요? 잘못한 시점에서, 은사를 가지고 잘못한 시점에서 하나님이 그 은사를 걷어가기 가는 시점까지는 상당한 시일이 소요가 될 수 있어요. 뭐 하루 만에 걷어가는 게 아니에요. 뭐 1년이 걸릴 수도 있고 5년이 걸릴 수도 있고 10년이 걸릴 수도 있고 그건 아무도 모르는 겁니다. 그러니까 그 와중에 이 죄를 짓는 치유사역자는 그 와중에 시간을 빌려서 때는 이때로다 하고 이때 한탕 헤쳐먹고 내 배나 부풀리고 내 호주머니나 부풀리자. 이런 생각을 한다는 겁니다. 나중에 신의 은사가 자기를 떠나갈지도 모른다는 생각을 하지만 그래도 계속 나쁜 짓을 한다는 거예요. 그래서 이게 자존심의 극치에 달하잖아요. 신의 은사를 이용해가지고. 그럼 치유사역자가 어떻게까지 되느냐? 사람 생명 위협할 수도 있어요. 사람 생명 가지고 놀 수도 있습니다. 죽을 병 걸려갖고 찾아온 사람에게 가여워서 자기가 밤을 새서라도 이 사람을 치유시켜야 되겠다는 그런 마음의 자세로 그 기도를 해줘도 모자라는데 자존심이 중심이 된 자존심 사역이 치유 사역하고 같이 병합되는 그러한 신유 은사자는 어떤 행각을 벌이느냐? 죽을 병 걸려온 사람에게 너 죽을 병 걸렸지? 내가 너를 치유해 줄 수 있는 치유의 은사가 있는데 내 말 안 들으면 너 기도 안 해줄 거야. 나는 몰라. 너만 손해야. 나는 죄 없어. 라고 하면서 그야말로 위협 아닌 위협을 가합니다. 그렇게까지 전락을 할 수가 있어요. 그런데 여러분 그게 이 정신이 나가서 망상에 가까운 상태에 이를 때까지 자기 자존심을 이제 극대화시키는 그런 치유사역자가 있는데요. 근데 여러분 이런 거 생각하셔야 돼요. 하나님께서 성경에 분명히 얘기해 주셨어요. 죄 중에 용서받을 수 있는 죄가 있는가 하면 용서받을 수 없는 죄가 있을 수 있다 얘기하시면서 어떤 죄가 용서를 받을 수 없는 죄냐? 성경에 나와 있잖아요. 일단 신령한 빛의 세계, 하늘의 빛의 세계, 신령한 세계의 그 선물들을 맛보고 하늘나라의 비밀을 맛보고 하늘나라의 하나님의 신령한 그런 일들을 맛보고 그런 것들이 주는 특권과 그런 것들이
주는 안락함과 그런 것들이 가져다 주는 신비로운, 이 지상세계에서는 신비롭죠, 그죠? 그런 것을 맛보고 또 타락한 사람은 뭐라고 그랬어요, 성경에서? 그런 사람이 죄에서 용서를 다시 받으려면 예수님이 다시 오셔야 된다 이거예요. 다시 모셔갖고 십자가에 못 박히셔서 다시 죄를 사해 줘야 된다 이거예요. 그런데 여러분, 우리가 예수님이 우리에게 다시 오실 예수님이 있긴 있지만, 자, 우리를 구원하러 다시 십자가에 못 박히시러 오실 예수님이 있는 겁니까? 아니면 이제 부활승천하신 예수님이 우리를 심판하기 위해서 다시 오시는 예수님이 있는 겁니까? 우리를 위해서 다시 십자가에 못 박히실 예수님은 우리에게 없어요. 이제는 다시 재림하셔서 우리를 심판하러 오시는 알곡과 쭉정이를 갈라내는 그런 일을 하시러 오시는 예수님이 있는 것이지, 다시 십자가에 달리실 예수님이 있는 건 아니죠. 자, 많은 경우에, 자, 여러분, 많은 과거의 이단들, 한국 기독교 역사에도 많고, 미국 기독교 역사에도 많잖아요. 신유사역 처음에는 잘 하던 사람이 나중에는 어떤 지경에까지 이르느냐, 자존심이 너무너무 강해지고 자만심이 너무너무 강해져서 너무너무 자기 자신이 강하다고 생각한 나머지 이제 뭐라고 그러느냐, 내가 예수다, 내가 신이다, 내가 하나님이다, 봐라 병 낫지 않느냐, 내가 감남나보다, 내가 오시려고 하는, 바로 오시겠다고 예언된 그 사람이다, 내가 다 하는 것이다 라고 주장하는 사람들 있잖아요. 그렇게 될 수가 있어요. 그렇게 치유사역자가 자기 자신의 자존심을 처음에 조금씩 이렇게 도단하기 시작할 때부터 관리하지 않고 없애지 않고 개인 사적인 신앙생활에서 늘 회개하지 않고 하나님 앞에 관리를 받지 않으면 가만히 놔주면 그게 자라가지고 점점 주변 사람에게 피해를 주면서 결국은 내가 예수다, 내가 예수 비슷한 사람 아니겠냐, 처음엔 그렇게 얘기하겠죠. 그러고서는 시간이 지나면 이제 내가 예수다 이렇게 그 말이 변해요. 그리고 조금 더 시간이 지나잖아요. 그럼 내가 예수니까 하나님이다, 예수가 하나님 아니냐, 내가 하나님이다, 그러니까 나를 하나님이라고 불러라, 이런 주장을 합니다. 그러면서 이제 또 무슨 주장을 하느냐, 내가 하나님이니까 이제 니네들 전 재산 다 팔아갖고 나한테 갖고 와라, 그러면 내가 더 병을 고쳐주겠다 라는 얘기를 하면서, 자, 암병 걸린 사람은 나한테 5억 원을 갖고 오고, 장님은 나한테 3억 원을 갖고 오고, 그러면 기도를 해주고, 기머거리는 나한테 2억 원을 갖고 와라, 그러면 내가 안수기도 해주마. 뼈를 자라게 해야 되는 사람은, 한쪽 다리가 짧아서 뼈를 자라게 해야 되는 사람은 내가 1억 원 해주겠다, 이런 주장을 하게 되는 거예요. 이런 주장. 그러면서 이단이 되는 겁니다. 이단. 그래서 이 자존심과 자만심이라고 하는 죄가 별거 아닌 것 같지만, 이러한 죄가 성령의 은사하고 병합이 되잖아요. 그러면 훨훨 타오르는 불에다가 석유를 끼얹는 것과 똑같은 그런 작용이 일어나요. 그래서 치유사역을 행하는 사람이나 치유사역자를 따라다니는 사람이나 둘 다 같이 불타 죽게 만듭니다. 그래서 여러분, 지금 몸이 아프셔가지고 많은 분들이 지금 나름대로 국내든 국외든 미국이든 한국이든 소문난 치유사역자들을 막 따라다니시는 분들이 많을 거예요. 돈다발 싸들고 감사원금 해야지 하면서 그렇게 치유받기 위해서 열심히 하나님의 은혜를 구하는 거는, 찾아다니는 건 좋으신데,
절대적으로 분별하셔야 됩니다. 분별하셔야 돼요. 아무리 어떤 사람한테 하나님의 능력이 나와서 병이 치료된다 하더라도 그 사람이 하는 말에 말이죠. 순수한 복음이 그 사람의 입술을 통해서 나오는 게 아니고 자꾸 자기의 정욕적인 말하고 자꾸 자기의 자존심을 대변하는 말과 자만심을 상징하는 그런 말이 자꾸 나오면서 또 동시에 자랑하면서 병 고치는 모습을 보여주잖아요. 그런 집회를 갖다가 그런 형식으로 이끌어가는 치유사역자가 있잖아요. 그런 사람을 만나잖아요. 여러분, 바로 그냥 짐 챙기셔가지고 나오셔야 돼요. 예. 병 낫는 거 눈에 보인다고 그런 치유사역자 따라다니면 정말 큰일 납니다. 폐가 망신해요. 예? 그런 사람들한테 개인정보 다 알려주고, 예? 그런 사람들이 치밀하게 그런 걸 계획 세워가지고요, 다 요구합니다. 요구하고 다 파악하고, 나중에, 예? 이 사람을 이렇게 이용해 먹으면 되겠다. 다 계산해가지고, 예? 따로 연락 오고, 막 뭐 요구하고, 막 그럽니다. 돈 요구합니다. 결국은 나중에 돈 요구해요. 그러니까 집회에 참석했는데 그 사람이 하는 말이 순수한 복음이 아니고 이상한 말을 하더라. 그러면은 바로 짐 싸셔갖고 나오셔야 됩니다. 교제 끊으셔야 됩니다. 이렇게 신유 사역을 통해서 한국과 미국 간에 어떤 한 개인이 대형 사고를 당한 그런 경우가 한두 건이 아니에요. 네? 치유사역자의 자존심이나 자만심 때문에 한 개인이 폐가 망신한 영육혼 물질 간에 쫄딱 망한 그런 경우가 굉장히 많습니다. 그러니까 반드시 그런 것을 구별하시고요. 이만큼 자만심과 자존심이 하나님 앞에서 위중한 죄라는 것을 갖다가 이제 다시 한번 좀 느껴보시기 바랍니다. No help for you until you admit your sin. 여러분, 하나님 앞에서는요, 평신도는 사역자는 자존심이 세잖아요. 그러면 그 죄를 그 개인이 하나님 앞에 가져 나와가지고 스스로의 입술로 시인하면서 고백하고 회개하지 않으면요, 하나님도 아무것도 안 합니다. 하나님도 아무런 조치를 취하지 않으세요. Till you admit your fault. 스스로의 잘못을 시인해야 그때 하나님께서 뭔가를 해주십니다. Until you admit your weakness. Just like that. I don't care what it is. Name it. 여러분, 그 어떠한 죄악이라 할지라도 그렇게 하셔야 됩니다. 자존심만이 아니고 다른 여러 가지 모든 종류의 죄악을 여러분 가지고 나오셔갖고 하나님 앞에 고백하고 시인하셔야 돼요. 용서해달라고 하면서. 가만히 나 잘못한 거 없는 것 같은데 이상하네 하면서 잠잠하고 가만히 있잖아요. 그러면 하나님이 도움을 안 줘요. I've used jealousy. There's a temper. That violent, uncontrollable temper. Oh, you say, but my father had it. 여러분, 종종 이런 얘기 하죠? 여러분이 막 주체할 수 없는 어떤 그 폭력적인 그런 성향이 있다든가, 아니면은, 항상 내가 잘났다고, 다른 사람은 나보다 잘난 사람이 이 세상에 없어. 내가 최고야. 라고 하는, 그러한 자만심이라든가,
이런 것들을 갖고 있는 분들이 많죠, 여러분 중에. 그런데 이제 그런 분들이 이제 이런 얘기합니다. 우리 아버지도 그러셨어. 우리 아버지 때부터 그런 거야. 원래 그래 난. 그러고 보니 우리 할아버지도 그러셨네. 우리 할아버지부터 내려오는 전통이야. 괜찮아. 뭐 이러고 넘어간 사람들이 많아요. My grandfather had it. You label it as something that you inherited, it makes no difference. 여러분, 아무리 그런 것들을 갖다가 여러분 집안에 유산이고 중요해 보이는 하나의 인성이다라고 이렇게 생각이 든다 하더라도 하나님 앞에서 죄는 죄예요. 죄는 죄. It is still sin when it's not brought under control. 뭐든지 간에 자기 자신이 컨트롤할 수 없고 주체할 수 없고 타인에게 피해를 끼치고 자기 자신에게 피해를 끼치잖아요. 그럼 그 죄예요, 그거는. 여러분, 술을 한 모금 마시는데 한 모금 마시고 끝나는 게 아니고 2모금 마시고 3모금 마시고 10모금 마시고 20모금 마시고 다른 사람들은 지쳐서 다 나가 떨어져서 이제 더 이상 못 마시겠다고 하는데 또 2차 가자고 그러고 30잔 마시고 40잔 마시고 주체가 안 됩니다. 주체가 안 되잖아요. 그러고선 또 3차 또 가자고 그러고 그리고 그 다음날도 또 술 먹자고 그러고 이렇게 주체가 안 되죠. 그래서 자기 자신한테 피해가 오고 타인한테 피해가 가잖아요. 그러면 아무리 그 술 마시는 개인이 나는 이 술을 갖다 약주로 마시고 있어. 약으로 먹고 있어. 그러니까 괜찮아. 라고 하는 주장을 해도 죄예요, 죄. 약을 먹는 게 아닙니다. 죄예요, 죄. It still causes heartache. It'll still cause trouble. And you've got to be delivered from it just as the man is delivered from any sin that you have labeled a big sin. 그 정도 되잖아요. 그러면은 그 죄악의 문제를 하나님 앞에서 해결을 받아야 돼요. 아무리 자기가 이게 약주다, 좋아서 했다 이렇게 생각을 하고 그런 일을 했어도 일반적으로 우리가 큰 죄를 짓고 하나님 앞에 용서를 받았다 하는 그 일반적인 큰 죄들 있죠? 그 죄들을 용서받듯이 하나님 앞에 똑같은 방식으로 자기가 생각할 때 이건 약주다, 좋아서는 했다 라고 여겨져서 했던 일도 하나님 앞에 회개하고 용서를 받으셔야 돼요. 죄 취급을 해야 된다 이겁니다. All right, you say, Miss Kuhlman. All right, I go along with you this far. But it's one thing to show me my sin. But now what's the remedy? Where's the answer? 많은 사람들이 자기 자신이 죄 졌다고 그러고 저한테 나와가지고 하는 질문이 있어요. 자, 그러면 캐서린 쿨만 여사님 해결책이 뭘까요? 어떻게 하면 될까요? 라고들 질문 많이 합니다. Well, I'll tell you. 자, 제가 말씀드리죠. Your starting point is to see yourself. 제일 먼저 하셔야 될 일은요. 먼저 자기 자신을 가만히 잠잠하게 해놓고 자기 자신을 들여다보는 거예요. 내면의 세계를 관찰해야 되는 겁니다. 내가 어떤 사람인가 하는 것을. As God sees you. Look yourself directly in the face. 그런데 여러분이 여러분 자신을 볼 때 어떻게 봐야 되느냐? 하나님이 여러분을 보는 것처럼 생각하고 하나님과 같은 생각을 해야 된다 이거예요. 거울을 보고요. 여러분의 얼굴 똑바로 쳐다보세요. To make it very definite, walk over
to the nearest mirror, look yourself in the face, talk to yourself. 여러분 있는 위치에서 제일 가까운 거울을 좀 하나 발견하셔가지고 그 거울 앞으로 걸어 가십시오. 그리고 여러분의 얼굴에 갖다 대고 얘기하세요. And you say, it's true. 그리고 말씀하세요. 맞습니다. 맞습니다. 인정합니다. 사실입니다. 라고 얘기하세요. I admit I have this sin. 뭐가 사실이라고 인정을 하시느냐? 맞습니다. 나는 죄를 진 게 맞습니다. 죄졌습니다. 라고 시인을 하시란 말이에요. I admit this is my weakness. 나는 인정합니다. 이게 나의 죄악이라는 것을 인정합니다. 라고 시인하세요. That's your beginning. 바로 그렇게 시작을 하셔야 돼요. All heaven from here on out is on your side. 여러분, 그렇게 여러분이 고백을 하잖아요? 그러면 하늘에 계신 하나님하고 천국에 있는 모든 천국 시민들이 이제 다 여러분 편이 되는 거예요. With that admission, that confession, 90% of the battle is already won. 바로 그렇게 그런 고백만 하잖아요? 그 고백만 한 것으로 이미 여러분의 전쟁은, 여러분이 치루어야 될 영적 전쟁은요, 이미 90%는 여러분이 승리하신 게 된 거예요. Alright, but what about the rest of it? 자, 그러면 그 이유는 어떻게 되냐고요? Here's the answer. 네, 여기 정답이 있어요. I live, says Paul, yet not I, but Christ. 자, 정답은 사도 바울이 말한 그 내용에 있습니다. 뭐라고 그랬냐면 사도 바울이, 자, 이제는 내가 사는 것이 아니고 내 안에 있는 예수 그리스도가 사는 것이다 라고 말씀하셨어요. Liveth in me. How do we overcome? 여러분, 어떻게 우리가 승리를 합니까? 어떻게 우리가 이겨냅니까? Because greater is he that is in you than he that is in the world. 예, 바로 여러분 안에 사시는 그분이 여러분 밖에 사는 그 악한 것보다 더 크기 때문에, 더 세기 때문에, 예, 바로 그렇게 여러분이 이기는 거예요. In other words, in all of these things, we're not fighting against flesh and blood. 여러분, 우리가 치러야 될 싸움은 우리의 육체나 우리의 피에 대항해서 싸우는 게 아닙니다. We are fighting against something that is greater than flesh and blood. 예, 여러분, 우리가 싸우는 그 대상은요, 육과 피보다 더 강한 그런 존재들이에요. 우리의 적들은 육과 혀를 갖고 있지 않아요. 그거보다 더 강한 무기를 갖고 있습니다. 우리의 원수들은. There are only two forces in the world. The forces of sin, the forces of unrighteousness. And when you fight the forces of sin and you fight the forces of unrighteousness, you're not fighting against flesh and blood. 여러분의 죄악과 그리고 의롭지 못하게 된 그러한 상태랑 이제 싸우시게 되잖아요. 그러면 그 싸움은 여러분이 가지고 있는 육체와 피에 대한 그 싸움이 아니에요. You're fighting, when you're dealing with sin, you're fighting against a power over. 여러분의 죄와 싸우시잖아요. 그럼 그때는 뭐와 싸우는 것이냐? 그게 사악한 능력, 공중 권세 잡은 자. 사악한 원리 원칙. 그런 것들과 싸우는 거라 이 소리입니다. 혈과 육이 아니에요. For which there is only one power greater. That's the power of God. 그런데
그러한 사악한 힘들과 사악한 권능보다 더 센 힘이 딱 하나 있습니다. 이 우주에. 그 힘이 어떤 힘이냐? 하나님 아버지의 힘이에요. 예수 그리스도의 권능입니다. 그 힘 밖에는 그런 사악한 힘들을 패배시킬 만한 다른 힘이 없는 거예요. 예수님의 능력 제외하고 없습니다. Therefore, I do not agree with the one who says that these things can be overcome by one's willpower. 그래서 저는 종종 이렇게 말하는 사람들하고 동의하지 않아요. 어떤 사람들은 이거는 인간의 의지와 정신 능력, 정신 동력을 가지고 긍정적인 사고 방식으로 무슨 수련을 하면은 이런 문제를 해결할 수 있다 라고 주장하는 사람들이 있죠. 그런 사람들의 의견과는 저는 동의하지 않습니다. For in dealing with men and women, I've discovered something a long time ago. Willpower is wonderful as long as it can hold out. But when your willpower loses its strength and loses its force, then you go down in defeat. 여러분, 저 캐스린 쿨만이 가만히 관찰해 보니까 인간의 의지력이라고 하는 거 있죠? 그 의지력이라고 하는 것은 어디까지만 좋은 거냐? 그 의지력이 그 힘을 갖다 잃지 않고 여러분을 어느 정도까지는 붙잡아 줄 수 있을 때 그때까지는 좋아요. 그러나 여러분의 의지력이 이제 힘을 잃어버리잖아요? 그러면 곧바로 옛날 습관으로 되돌아가서 이제 패배하는 생활을 하게 된다 이거예요. And in the face of Satan, in the face of sin, few men, few women have the willpower to overcome. 여러분, 그런데 인간의 의지력이라고 하는 건요, 여러분이 이제 사탄의 얼굴을 마주보고 이제 싸우시잖아요? 그러면 사탄의 얼굴을 마주 보면서 여러분의 의지력이 사탄을 이길 만큼 강한 의지력을 가지고 있는 사람은 없습니다. The secret of victory is the indwelling Christ. 여러분, 여러분의 승리를 가져다주는 그런 힘은 어디에 있는 줄 아십니까? 예수 그리스도 안에 있어요. Know that. 예수 그리스도 안에 여러분 사실 때 그런 승리할 수 있는 힘이 온다는 얘기입니다. That's the secret. 바로 그게 비밀이에요. I'm going to say something. 자, 제가 또 다른 얘기 하나 해드릴게요. You're going to be surprised at what I may say. 제가 하는 말을 들으시면 아마 좀 놀라실 분들도 있으실 수 있겠네요. You'll never get victory over that thing by fighting it, because you're fighting a losing battle. 여러분이 안 좋은 습관을 갖고 계시잖아요. 그럼 그 안 좋은 습관과 막 정신적으로 막 갈등을 하고 싸웁니다. 그렇게 싸웠다고 해가지고 여러분이 이기는 거 아니에요. 여러분이 집니다. I know it's true that Paul in the Word of God exhorts us to fight the good fight, but he hastens to add of faith. 여러분, 사도 바울이 물론 우리 보고 싸우라고 그랬어요. 그런데 정신적인 싸움을 여러분의 뇌를 사용해서 뇌싸움을 해라. 여러분의 죄와 여러분의 뇌에서 나오는
그 어떤 정신 동력을 가지고 싸우라 이 얘기를 한 게 아닙니다. 사도 바울은 싸움을 싸우는데 우리가 무슨 싸움을 싸우느냐? 선한 믿음의 싸움. 믿음. 예? The fight of faith. Fight of faith. 믿음의 싸움을 싸우라 그랬어요. 믿음을 가지고 싸워야 된다 이겁니다. He didn't say fight the good fight to overcome your sins. He didn't say that. He says fight the good fight of faith. Now a fight of faith cannot be a struggle. 여러분, 믿음의 선한 싸움은요, 마음의 갈등을 하는 게 믿음의 선한 싸움이 아니에요. It's true that James said in the Word of God, resist the devil. 야고보도 성경에서 말씀하시기를 마귀를 대적하라라고 그랬어요. How? With your hands? 자, 이때 대적하라는 게 어떤 말일까요? 여러분 손하고 주먹 가지고 대적하라는 소린가요? Through willpower? 아니면 여러분의 정신 동력 갖고 마귀를 대적하라는 얘기일까요? Surely not. 아니에요. 그 얘기가 아니에요. He says, whom resist, steadfast in the faith. 예. 성경에 뭐라고 그랬냐면은, whom resist steadfast in the faith. 마귀를 대적하라. resist, 대적하라라고 그랬는데, steadfast. 요동하지 말고, 안정된 그러한 자세를 취하고 지속적으로 싸우라라는 얘기예요. 그리고 그 뒤에 뭐라고 했냐면 in faith, in the faith, faith. 믿음을 가지고, 믿음 안에서 대적하라. 믿음을 가지고 대적하라라고 하는 얘기예요. 야고보도 마귀랑 대적할 때. 여러분 정신동력 사용하라는 얘기가 아닙니다. We're to stand, not struggle. Having done all things, stand. The shield of faith is able to quench all. 그리고 에베소서에도 그러잖아요. 여러분들이 할 수 있는 것을 다 하고 이제 난 다음에 대적하고 난 다음에 그 다음에 뭐라고 그랬냐? Stand in the shield of faith. Stand in the shield of faith. Shield 그러면 방패예요. Shield of faith 그러면 믿음의 방패라는 소리입니다. 그리고 stand 그러면 쓰라의 소리예요. 그래서 stand in the shield of faith 그러면 믿음의 방패를 가지고 서서 싸우라라는 그런 얘기예요. 여기서도 믿음을 갖고 싸우라라고 그랬습니다. 정신 동력을 가지고 싸우라라는 얘기가 아니고. All the fiery darts of the evil one. Read it. It's in the 6th chapter of Ephesians. 에베소서 6장에 있습니다. 읽어보세요. Faith does nothing. Faith lets God do it all. 여러분이 믿음 가지고 싸우잖아요. 그러면 무슨 일을 하게 되는 거냐? 여러분 대신 하나님이 와서 일을 하게 하는 거예요. 하나님이 대신 싸움을 벌이게 하는 그러한 그 조치를 취하는 거예요. 여러분들이. Jesus Christ has won. He's won the victory for me. 여러분 예수 그리스도께서는 이미 싸움에서 이기셨어요. 여러분들 위해서 이겼어요 이미. That's the reason Paul says, I live, yet not I, but Christ liveth in me. 그래서 바로 그 이유 때문에 사도 바울이 이제는 더 이상 내가 사는 게 아니고 내 안에 있는 예수가 나 대신 승리하여서 사는 것이다 라고 얘기를 한 거예요. Ye are of God and have overcome. 그리고 그 다음 구절에 보면은 그래서 너희들은 너희 자녀들아 너희들은 하나님의 것이고 그리고 죄를 이겼다라고 그랬습니다. 죄를 이겼다. overcome sin이라고 그랬어요. overcome 그러면 이겼다는 소리입니다. overcome sin 그러면 죄를 이겼다라는 소리예요. How? Why?
자, 그럼 어떻게 이겼다는 소리예요? 왜 이겼다는 소리예요? Because greater is he that is in you than he that is in the 네, 아까 말씀드렸듯이 여러분의 안에 사시는 그분 예수가 여러분의 밖에 살고 있는 그 사악한 그 존재보다 더 강하기 때문에 그렇다. 그 소리입니다. 이유가 바로 거기 있어요. the world. And so we come back to the same theme. The secret of victory is the indwelling Christ. 그래서 우리가 결국은 무슨 정답을 찾아내는 거냐? 우리의 정답은 우리 안에 사시는 예수 그리스도의 승리 안에 우리의 승리가 있다. 그겁니다. Victory is in trusting, not trying. This 자, 이 승리라고 하는 것은요, 예수 그리스도를 믿는 그 믿음에 있는 겁니다. 뭐 믿어보려고 시도해보고 시험해보고 우물쭈물해보고 하는 긴가민가 하는 그런 상태를 보고 승리했다고 얘기 안 해요. is the victory that overcometh the world and sin, even our faith. A man who tries by strenuous effort to resist or struggle against sin until it is conquered is said to be growing in grace. Yet, all growth takes place without effort. Our Lord himself said, no man by taking thought can add 1 cubit to his stature. 여러분, 이렇게 승리해서 믿음 안에서 자라나는 거 있죠? 이 자라나는 이런 현상은 여러분의 노력으로 되는 게 아니에요. 성경에서 하나님이 그랬어요. 산과 들판에서 자라는 그러한 생명체와 식물들이 자기 자신 사람들의 노력으로 이루어지는 거라고 하지 않았습니다. 아버지 하나님께서 먹을 거를 공급해 주시고 자라게 하셨기 때문에 하나님이 하셨기 때문에 그랬다고 그렇게 얘기하고 계세요. And that's true of our spiritual growth. 그리고 육적인 이러한 자라나는 현상뿐만이 아니고 여러분의 영적인 자라나는 현상이 있죠. 영적인 자라남. 이런 현상도 역시 하나님께서 하시는 거예요. Take a physical growth. How is growth secured? 여러분 육체 성장을 한번 좀 잠깐 생각해 보세요. 어떻게 자라나죠? 여러분의 육체가? Air, food, exercise ensures growth. 자, 좋은 음식, 그리고 운동, 그리고 신선한 깨끗한 공기, 물, 이런 것들이 여러분의 건강하고 정상적인 그 육체의 발육을 보장을 해주죠. 그죠? When there is life, we don't think about the growth of our physical body. 그리고 여러분 자라날 때 여러분의 뇌로 느끼고 생각합니까? 내 몸이 자라난다. 얼마만큼 자라난다. 지금 무슨 영양분이 어떻게 공급이 됐다. 이런 걸 인식을 해요? 여러분 그런 거 인식 안 하잖아요. 인식 안 하는데도 생각을 안 하는데도 잘하잖아요. 그죠? If we breathe in good air, if we partake of good substantial food, if we exercise the body, the growth, good, strong, physical growth. 여러분이 신선하고 깨끗한 공기를 마시고 깨끗한 물을 마시고 영양가가 많은 음식을 먹고 충분한 운동을 해주잖아요. 그러면 그게 육체적으로 잘 발육하는 그러한 이유가 되는 겁니다. is ensured. 보장이 되는 거예요. 보장. 육체적인 성장이.
If our spiritual life is sustained by the Holy Spirit within and around us, 여러분, 만약에 우리의 영적인 성장이 말이죠. 우리 안에 사실은 성령님에 의해서 이제 보장이 되지 않습니까? if it is nourished by Jesus Christ himself, who is the bread of God, 그리고 우리의 영적인 양식인 하늘에서 내려오신 거룩한 빵이 되시는 예수님이 우리의 영혼에 영양을 공급해 줘서 우리의 영혼이 자라난다고 보잖아요. it will exercise itself in good works and there will automatically be growth. 그리고 여러분의 믿음을 하나님의 말씀대로 행동하면서 운동을 하잖아요. 운동? 그러면 여러분의 육체가 자동으로 자라나듯이 여러분의 영혼도 자동으로 자라난다 이 소리예요. There's a wondrous 여러분의 영적 성장이 이루어진다 이 소리예요. growth in grace, but there is no growth into grace. Because sin hinders this growth. 예, 이렇게 하나님의 은혜 안에서 이렇게 여러분이 영적 성장을 하게 된다 이 소리입니다. 자, 그런데 문제가 뭐예요? 가끔가다 죄라고 하는 게 와가지고 이렇게 영적 성장을 방해를 합니다. 그죠? And struggling against sin cannot help the growth. 그런데 여러분이 정신적으로 이 죄와 갈등을 벌인다고 해가지고 여러분의 영적 성장에 직접적으로 관여를 하느냐? 더 잘하게 하느냐? 그건 아니에요. In other words, let's just be very practical about the whole thing. 여러분, 우리가 영적인 그러한 것들을 생각할 때는 진짜 현실적으로 우리가 봐야 됩니다. 두리뭉실하게 애매모호하게 그렇게 봐서는 안 돼요. You admit this sin in your life. 여러분께서 영적 성장을 하시고 싶으면 제일 먼저 해야 되는 게 아까도 말씀드렸듯이 여러분 죄 지은 거 있으면 하나님 앞에 분명히 가지고 나와서 나 이러이러한 죄 졌습니다 라고 시인하시고 인정하시고 하나님 앞에 고백하셔야 돼요. It's there. The admission itself brings to you 80% of your victory. 이렇게 여러분 시인만 하는 거 있잖아요. 이렇게 하는 것만으로도 여러분들에게 이미 80~90%의 승리는 보장이 되어 있는 겁니다. You look up and confess it to God and say, it's there. 여러분, 죄 지셨으면 하늘을 올려다 보시고 하나님 아버지에게 말씀하세요. 맞습니다. 여기 죄인이 있습니다. 제가 죄 졌어요. 라고 시인하시기 바랍니다. I want now, please, as I've confessed it to you, forgive all the harm. 그리고 하나님 아버지에게 부탁하세요. 내가 지금 이 순간 나의 죄를 고백하는 이 순간에 나의 죄를 용서해 주시고 내가 저지른 모든 피해 하나님 아버지께서 대신 복구하여 주세요. 라고 기도하세요. That I have done through this sin in my life. I'm sorry. 내 인생 전체에 내가 행한 이러한 죄의 문제를 하나님 해결해 주세요. 하나님 죄송합니다. 미안합니다. 회개합니다. 라고 말씀드리세요. 하나님에게. The things confessed, the thing has been forgiven. 여러분 고백하잖아요? 그러면 여러분 용서가 뒤따릅니다. 반드시. You look up and throw yourself completely on the mercy of God. 그렇게 하시잖아요? 그러면 여러분 자신을 하나님의 그 영원하신 자비의 품 안에
집어 던지는 거예요. 여러분 자신을. 자비의 품 안으로요. Daily, you say, Dear Jesus. 그리고 여러분 어떻게 하셔야 되느냐? 딱 하루만 그렇게 하시면 안 돼요. 매일, daily, 매일매일, 죽을 때까지 매일매일 그렇게 하셔야 됩니다. I want you to so feel this life of mine. 매일매일 예수님에게 고백하세요. Take such complete charge of this body of mine. 그리고 여러분을 드리면서 예수님에게 예수님, 이제 나의 죄를 사하여 주시고 이제 나의 온 육체를 하나님 예수님께서 주장하여 주시고 이제는 조종하여 주시고 제 육체의 주인이 되어 주세요 라고 고백하시기 바랍니다. 매일 예수님에게 Give me your thoughts. 그리고 예수님 당신의 생각을 저에게 알려주세요. 당신의 생각이 나의 생각이 되도록 도와주세요 라고 기도하세요. 말씀하세요. Give me the mind of Christ. 당신의 마음을 나에게 전달해 주세요. Mind of Christ. 예수 그리스도의 마음을 저에게 알게 해주세요. 예수를 내가 닮게 해주세요 라고 말씀하세요. 매일 예수님에게. May Christ so indwell this body of mine that there'll not be room for that sin. 그리고 내 육체 안에 예수님이 들어오셔서 그런 모습으로 그렇게 사셔서 더 이상 죄라고 하는 것이 내 안으로 들어올 수 있는 그러한 공간과 여유가 생기지 않게 해주세요 라고 기도하시기 바랍니다. I shall so see the good in the other person. I shall trust that one of whom I am jealous. 그리고 예수님, 나는 더 이상 질투하지 않겠습니다. 질투에 관한 죄를, 자존심에 관한 죄를 짓지 않겠습니다. 내 안에서만 존재하는 좋은 것만 바라보는 것이 아니고 이제는 다른 사람 안에 있는 좋은 것들을 내가 바라보겠습니다. 그리고 그것들을 존경하겠습니다. 라고 말씀하세요. 그리고 내가 질투하는 바로 그 사람을 나의 친구로 여기고 그 사람을 신뢰하겠습니다. 라고 말씀하십시오. As completely as I trust you. With the same trust, the same confidence, the same faith that I have in you, I shall trust that one of whom I am jealous. 그리고 내가 예수 그리스도를 믿는 믿음으로, 내가 예수 그리스도를 사랑하는 사랑으로, 그 동일한 사랑과 믿음으로 내가 질투하는 그 사람을 사랑하고 그 사람을 신뢰하겠습니다. 라고 고백하세요, 매일. 바로 이러한 종류의 고백이 있을 때 여러분의 죄악의 문제는 예수 그리스도의 보혈의 품 안에서 모두 사라지고 여러분의 자만심과 자존심과 질투심으로 인하여서 짓는 큰 죄악들이 사라져갈 줄 믿습니다. 주 안에서 강건하시고 평안하십시오.